ओम शांति 25 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे संगम जुगरे ही तुमको आत्म अभिमानी हेबापाई परिश्रम करने पड़ुछि। सत्य जुग किंबा कली जुगरे एही परिश्रम करने पड़े नहीं। संगम जुगरे ही तुमको आत्म अभिमानी हेबापाई परिश्रम करने पड़ुछि। सत्य जुग किंबा कली जुगरे एही परिश्रम करने पड़े नहीं। प्रश्न श्रीकृष्णंकर नाम तांकर माता पितांक ठारू मध्य अधिक प्रसिद्ध काहींकी? श्रीकृष्णंकर नाम तांकर माता पितांक ठारू मध्य अधिक प्रसिद्ध काहींकी? उत्तर काहेकिना श्रीकृष्णंक पूर्वरु जेउमाने भी जन्म नेउछंती सेमानंकर जन्म जोगबल द्वारा हेउनाही। कृष्णंकर माता पिता जोगबल द्वारा जन्म नेउनाहंती। दुई रे राधाकृष्ण ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिछंती। तेणु सेही माने ही प्रथमे सद्गति प्राप्त करुछंती। जेतेबेले सबु पाप आत्मा माने समाप्त होई जिबे सेतेबेले जाई गुलगुल पवित्र नुआ दुनिया रे श्रीकृष्णंकर जन्म हेबो। तांकु ही वैकुंठ कुहाजिबो। तीन रे संगम जुगरे श्रीकृष्णंकर आत्मा सर्वाधिक पुरुषार्थ करिछंती। सेथिपाई तांकर नाम अधिक प्रसिद्ध होईछि। ओम शांति मधुर आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। 5000 वर्ष परे थरे मात्र पिलामानंकु आसी पढ़ाउछंती। डाकुछंती मध्य आम पतित मानंकु आसी पवित्र कराओ। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे एहा पतित दुनिया अटे। नुआ दुनिया पवित्र दुनिया थिला। नुआ घर बहुत सुंदर होइथाए। पुरुणा घर जेपरी भांगी रुजी जाइथाए वर्षारे तळे पड़ी जाए। एबे तुमे माने जानिछ बाबा आसीछंती नुआ दुनिया तियारी करिबा पाई। वर्तमान आमको पाठ पढ़ाउछंती। पुणी 5000 वर्ष परे पढ़ाइबे। कोनोसी साधु संत आदि एपरी निजर अनुसरणकारी को पढ़ाइबे नहीं। तांको ए कथा जणा नाही ना खेल विषय रे जणा अछि। काहेकिना सेमाने निवृत्ति मार्गधारी अटंती। बाबांक बिना केही भी सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाई परिबे नहीं। आत्म अभिमानी हेबा पाई ही पिलामानंकु परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। काहेकिना अधाकल्प तुमे केबे आत्म अभिमानी होई नाह। वर्तमान बाबा कहउचंती निजको आत्मा बोली भाव। एपरि नुहे कि आत्मा ही परमात्मा अटंती। ना निजको आत्मा भावी परम पिता परमात्मा शिवं को मने पकाइबाकु हेबो। मुख्य हेउछि याद्र यात्रा जहाद्वारा ही तुमे पतितरु पवित्र हेउछ। एथिरे कौनसी स्थूल कथा नाही। नाक कान आदि किछि बंद करिबार नाही। मूल कथा हेउछि निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। तुमे अधाकल्परु देह अभिमान रे रहिबार अभ्यास करिनेछ। प्रथमे निजको आत्मा बोली भाबिले ही बाबांकु मने पकाई परिबो। भक्ति मार्ग रे मध्य बाबा बाबा कही आसीछंती। पिलामाने जानिछंती सत्य जुगरे जणे ही लौकिक पिता रहिबे। सेठारे परलौकिक पितांकु मने पकाइबे नाही। काहेकिना सुख रहु। भक्ति मार्ग रे पुणी 2 जण पिता होई जाइथांती लौकिक एवं परलौकिक। दुखरे समस्ते परलौकिक पितांकु स्मरण करिथांती। सत्य जुगरे भक्ति रहिबो नाही। सेठारे तो ज्ञानर प्रारब्ध ही मिलिबो। एहीपरि नुहे कि सत्य जुगरे ज्ञान रहिबो। वर्तमान समय रे ज्ञानर प्रारब्ध सेठारे मिलुछि। बाबा तो थरे मात्र आसुछंती। अधाकल्प बेहदर बाबांक ठारू सुखर संपत्ति मिलुछि। पुणी लौकिक पितांक ठारू अधाकल्पर संपत्ति मिलुछि। ए कथा को मनुष्य बुझाई पारिबे नाही। एहा हेउछि नुआ कथा। 5000 वर्षरे संगम जुगरे थरे मात्र बाबा आसुछंती। जेबे कि कली जुगर अंत ओ सत्य जुग आदिर संगम हेउछि। तेबे जाई बाबा आसुछंती पुनर्बार नुआ दुनिया स्थापन करिबा पाई। नुआ दुनिया रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला।
ପୁଣି ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏତେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘର ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବୁଝିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କୁହାଯାଏ ନା, ମାଗିବାଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି ସାହୁକାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା। ପୋପ୍ ଆଦିରେ କେତେ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋପ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ପୁନର୍ବାର ହେଉଛି, ପୁଣି ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତର କେତେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ବାପା କହୁଛି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଉଛ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ପିଆଜ ଆଦି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲୋପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ, ଏହିପରି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଯାଇ ବିବାଦ ଆଦି କରି ଛି ଛି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଜା ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇବ। ଏହା ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ ନା। ଏହାକୁ ଗୀତାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କ ପରେ ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଧରିନିଅ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବୀଜରୂପ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତୁମର ବୀଜରୂପ କିଏ? ବାବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ କଳା ଛି ଛି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଦେବତା ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି ସିଏ ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଭଲ କର୍ମ ଶିଖୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଗୁଲଗୁଲ ଫୁଲ ହୋଇ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ତମପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। କେହି ବିକାରୀ ନ ରହିଲେ ହିଁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ପିତା ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ନା। ପୁଣି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରହିବ। ଯଦିଓ ତୁମର ଜନ୍ମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେବ କାହିଁକି ନା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଶୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ତାପରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଲକୁଲ ଗୁଲଗୁଲ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ବିଲକୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଝିଯିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଖ୍ୟାତି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଗାୟନ ହେଉନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସମୟ ତ ଅଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ। ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଗଲେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏସବୁ ପରିଶ୍ରମର କଥା ଅଟେ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହିଥାଏ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ପିକନିକ୍ କର। କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲ ତେବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ବାବା ତ ଭଲ ଭଲ କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ରହିଛି ସେସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗୀଧାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି।
ଘର ବସି ତୁମକୁ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁଖର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଶିବୋହମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବୃକ୍ଷ ତମପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜଣାଅଛି କି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ତ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ, କେଉଁଠି ପ୍ରଜା। ଆମକୁ ଏକ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ବି ହେବେ ନା। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାକି ଶରୀର ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ବିଭାଗରେ ଯାଇ ନିବାସ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇପାରିବ। 2ରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରି ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ଏ ଛୋଟିଆ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରି ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରୁଥିବା ସହଜ ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରୁଥିବା ସହଜ ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳାଉଛ, ସେହିଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବ, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ରେ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳାଉଛ, ତେବେ ଯୋଗର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକ ବା ସୁଖର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକକୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି,
ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। କୌଣସି ବି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ମିଳୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି 2-4 ମିନିଟ୍ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପରେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଳା ନସିନ୍। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି 100 ଗୁଣା ହେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟର ବା ସଂକଳ୍ପର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।